بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق قلم قبیلے سے ہے۔ ہم نے 25 مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے زائد روزنامہ جنگ، روزنامہ اسلام میں کالم لکھے ہیں، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام پر ہیں، 22-23 مختلف ممالک کا سفر کیا ہے۔ انور غازی آن لائن اکیڈمی کے تحت جنہوں نے جرنلزم کی، صحافت کی، لکھنے کے فن کی تعلیم حاصل کی ہے، ان کی تعداد بھی 1200-1300 ہے۔ اس طرح مختلف نوجوان طبقہ یوتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ روزانہ ہی ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور بالمشافہ نوجوان ملنے کے لیے آتے ہیں اور نوجوان مختلف موضوعات پر رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو مشورہ دے دیتے ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ سے مسلسل ایک سوال کئی نوجوان کر رہے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں، غربت کے دور میں، افلاس کے دور میں، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن کے دور میں سروائیو کیسے کریں، کامیاب کیسے ہوں۔ میں ان نوجوانوں کو اس ویڈیو کے واسطے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نوجوان علم حاصل کریں، فن حاصل کریں، مہارت اور اسکل حاصل کریں، جدید ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال شروع کر دیں، تو آپ کی ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی، آپ کی غربت امارت میں بدل جائے گی، مہنگائی کا آپ رونا نہیں روئیں گے۔ ہو کیا رہا ہے کالج، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جیسے کیسے تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن ان کو مہارت نہیں سکھائی جا رہی، کوئی باقاعدہ فن نہیں سکھایا جاتا، کوئی ہنر نہیں سکھایا جاتا۔ اس کے بعد کیا ہو جاتے؟ طالب علم نے میٹرک کر لی، ایف اے کر لیا، گریجویشن کر لی، یونیورسٹی کی ڈگری لے لی، آپ نے جرنلزم کی ڈگری لے لی، لیکن عملی طور پر آپ کو کچھ نہیں آتا۔ آپ نے بی بی اے، ایم بی اے کر لیا، لیکن مارکیٹ کس طرح چلتی ہے، کاروبار سے متعلق آپ کو کچھ نہیں آتا۔ گزشتہ دنوں مجھے ایک دوست سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو میٹرک کے بعد کاروبار میں لگا دیا تھا اور ان کی عمر ابھی 13 سال تھی، 14 سال تھی، میں نے ان کو کام میں لگا دیا تھا۔ گریجویشن بچوں کو کروائی اور اس کے بعد کاروبار میں لگ گئے۔ ابھی ایک اس کا جو بیٹا ہے ایک بڑی کمپنی کا سربراہ ہے اور دوسرے نے اپنی کمپنی خود بلائی ہوئی ہے اور وہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اور ان کی دونوں کمپنیوں کے اندر تقریباً 200-250 لوگ کام کر رہے ہیں جن کو وہ روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے ویڈیوز ہزاروں میں، فالوور لاکھوں میں ہیں، پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ کاروبار میں کامیاب ہو گئے، اب وہ دونوں بیٹے جو ہے وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، متعلقہ شعبے میں جو ان کا فن ہے اس کے اندر اب ڈگری حاصل کر رہے ہیں، تاکہ جس شعبے کے اندر انہوں نے مہارتیں حاصل کی ہیں، فن حاصل کیا ہے، اس کے اندر اس کی وہ ڈگری بھی لے لیں، اس میں ایم فل بھی کر رہے ہیں، اس میں پی ایچ ڈی بھی کر لیں۔ ہمارے دانش گاہوں میں، تعلیم گاہوں میں جیسے کیسی تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن عملی طور پر ان کو کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ یہی حال مدرسے کا ہے، مدرسوں میں بھی تعلیم دے دی جاتی ہے لیکن کوئی ہنر نہیں ان کو سکھایا جاتا۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے، تو پتہ چلا دارالعلوم دیوبند میں 2 درجن سے زائد مختلف شعبے تھے جن کے اندر مختلف مہارتیں سکھائی جاتی تھی، مختلف فنون سکھائے جاتے تھے، مختلف ہنر سکھائے جاتے تھے، تاکہ جب عالم دین بن کر مارکیٹ میں آئے تو ان کے پاس روزگار کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر ہو۔ مثال کے طور پر جلد سازی، کتابوں کی جلد ہوتی تھی، کاپیوں کی جلد ہوتی تھی، وہ ایک فن سکھایا جاتا تھا، سلائی کڑھائی کا فن سکھایا جاتا، درزی کا فن سکھایا جاتا تھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی فنون سکھائے جاتے تھے۔
माशाअल्लाह जामियात रशीद में, जामिया बिनोरिया में, इसके अलावा कई मदारिस के अंदर अब जो उलमाए किराम फारिग तहसील हो जाते हैं, जो फाजिल हो जाते हैं, दौरा हदीस कर लेते हैं, उनके लिए कई कोर्स मुतारफ करवाए गए हैं, जैसे कुल्लियतुल फनून है, कुल्लियतुल दावा है, बोलने का फन सिखाया जाता है, डिबेट का फन सिखाया जाता है, लिखने का फन सिखाया जाता है, कॉलम निगारी सिखाई जाती है, जर्नलिज्म के 22 मुख्तलिफ शोबे हैं, उनकी थ्योरीज पढ़ा के उस पर अमली मशक करवाई जाती है ताकि सहाफत के मुख्तलिफ शोबों में से किसी एक शोबे में चले जाए। क्या कितना अच्छा होता है कि एक आलिम दीन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मदरसे में पढ़ाता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 किताबें पढ़ाते हैं और जोहर के बाद जाके अपना कारोबार करता है। एक टाइम नौकरी करता है, पढ़ाता है, खिदमत खल्क भी होती है, खिदमत दीन भी होती है, दूसरे टाइम में जाके वो नौकरी कर रहा है, कारोबार कर रहा है। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अब उलमा किराम के अंदर भी ये शऊर हुआ है, उन्होंने इस बात को ले लिया है कि नौजवानों को कोई ना कोई महारतें सिखाई जाए, कोई ना कोई हुनर सिखाई जाए। जामिया बिनोरिया में भी ऐसा हो रहा है, दारुल कराची में भी है, जामिया अशरफिया में भी, कई मदारिस में। जरूरत इस बात की है कि जब कोई बच्चा आलिम दीन हो तो आलिम दीन बन जाए, मुआशरे में जाए तो उनको कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपको सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल आता है, जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल आता है, तो आप एक मोबाइल के जरिए अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करें और इसी तरह फेसबुक पर पेज बनाएं, उस पर अच्छे से 1000-2000 फॉलोवर आ जाएं, 10,000 फॉलोवर आ जाएं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो आप अपनी मुख्तलिफ अशिया की जो तशहीर है वो सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। पहले जमाने में एक चीज को मुतारफ होने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, अखबारात में इश्तिहार देना पड़ता था, चैनल में इश्तिहार देना पड़ता था। अब कितने इदारे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वाले अपना जो इश्तिहार होता है, अपनी जो खबरें होती है वो सोशल मीडिया पर लगा रहे। मैं ऐसे तकरीबन 20 लोगों को जानता हूं जो अपना कारोबार कर रहे हैं। कोई शहद का कारोबार कर रहा है, कोई देसी घी का कारोबार कर रहा है, कोई कपड़ों का कर रहा है, कोई टोपियों का कर रहा है, कोई जूतों का कर रहा है, कोई ऑनलाइन चीजें बेच रहा है, मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो महाना अर्निंग है, महाना कमाई है, वो 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। एक तो यह है कि आप मुख्तलिफ चीजें बेचें, दूसरा है आप अपनी महारतें बेचें। आपको बोलने का फन आता है तो आप नौजवानों को बोलने का फन सिखाएं, आपको लिखने का फन आता है आप लिखने का फन सिखाएं, आपको डिबेट का फन आता है आप वो सिखाएं, आपको डिजाइनिंग आती है तो आप डिजाइनिंग सिखाएं, आपको कैमरा चलाना आता है तो आप कैमरे का फन सिखाएं। जिसको जो फन आता है वो फन आगे दूसरों को सिखा दे। तो इस तरह आप थोड़ी सी फीस रख सकते हैं। अगर आपने 300 रुपए फीस रख ली, एक कोर्स की फीस है महाना 300 रुपए फीस रख ली आपने, 100 लोगों को आप तालीम दे रहे हैं, तो बताओ 30,000 रुपए तो हो गए ना। तो इस तरह एक कोर्स को 1 घंटा देना पड़ेगा। आप दूसरा डिजाइनिंग का कोर्स रखें, लिखने का कोर्स रखें, जो भी आपके पास महारत है, तो इस तरह 3-4 मुख्तलिफ वर्कशॉप कर लें, मुख्तलिफ कोर्सेज रखें। तो एक आप अपने इल्म, हुनर, फन दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा यह है कि आमदन का एक जरिया है। मेरा यूरोप जाना हुआ तो पता चला वहां पर बैंक सुकड़ रहे हैं, कॉलेज की जो यूनिवर्सिटियों की, स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं वो सुकड़ रही है, ऑनलाइन बढ़ रहा है। बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेज थे उनकी बिल्डिंगें कम होती जा रही है, एक कमरे के अंदर 2 कमरों के अंदर दफ्तर है और सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। 2019, 20, 21 में जब ये कोरोना आया उसके बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऑनलाइन कारोबार तेजी से फरोग पाने लगा। इस वक्त 40% कारोबार ऑनलाइन हो रहा है। दफ्तरों की अहमियत खत्म होती जा रही है, ऑनलाइन अकेडमियां बन रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं। तो आपको चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल सीखें।
जब तक आप मुस्बत इस्तेमाल नहीं सीखेंगे आपको ये इस्तेमाल नहीं आएगा। नौजवान आज कर क्या रहे हैं? टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं, अपनी थड़क दूर कर रहे हैं और कीमती वक्त अपना जाया कर रहे हैं और ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। सोशल मीडिया जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आपको मुस्बत तरीके से आए, अच्छे तरीके से आए, तो आप इसी टेक्नोलॉजी को खैर के कामों के लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चंद नौजवानों ने चूंकि सवाल किया था इस पर, तो मैं आपको नौजवानों के लिए यह वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई है कि वो हुनर सीखें, फन सीखें, महारतें सीखें, स्किल सीखें। नंबर 2, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल सीखें, ऑनलाइन कारोबार सीखें। एक टाइम आप नौकरी करें और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा, आप खैर के काम भी आगे पहुंचाने वाले बन जाएंगे और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करके अपने वक्त को कीमती भी बना सकते हैं।